नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग कोड़े पूर्व भाग गुड़िक जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। संध्यार मादक भरा सौंदर्य आउ जमिति मादकता नथिला सेही सबु जमिति रंग शून्य लागिला। मनटा पुणी मिनी पिउसी पाखकु धाइला। तांको पाउजी हजिगला परे से आहुरी मने पड़ुछंती एबे से कौठी अछंती कि नाहंती किछि भी खबर कि संकेत मिलिलानी। ओलटा से तांकर स्मृति स्वरूप पाउंजी हलरू गोटे हजई दे आसला कौठी। तार चिंतापूर्ण मुह देखी शैलजा पचारा, अरे रूपा कौन है तमर एते दुखी कहीं अछ? एई जगह छाड़ी जीवाकू इच्छा होनी नुह? मते भी छाड़ी जीवाकू इच्छा होनी। बापा को कहबी आउ थरे एइटिकू आम समस्त को नहीं आसिबे, हेले तमे टिके अधिक दुखी देखा जाउछ। काहाकू सेठी छाड़ी दे आसिल कि पचारिला निरुपमा। से जानिला एबे मुह सुखेले एई झियो पिला गुडा कौन कौन थट्टा तामसा करिवे ता सहित। तेणु से मुहरे हस फुटेई कहिला, छाड़ी कहीं आसिबी, सांगरे नहीं आसीछि ना। सतरे कौठी देखाओ आमकू, ताहेले आमे भी देखिबू आम कॉलेज क्वीन पसंद किए बोली। हास्य रोल भितरे डंगा कूल आड़कू लहरी रे दोहली दोहली चलीछि। पुणी थरे चिलिकार रूप वैभव भितरे आत्महरा हेबाकू चेष्टा करुथिला रूपा। पाउंजी विषय भूली जिबाकू चेष्टा करुथिला। ताहारी भितरे मन आखिरे आजी आकाशर मुहटी नाचिगला। से जेमिति नीरव नजरे अनेक किछि कहिबाकू चेष्टा करुछंती। तांकर मुहटा काहेकि उदास दिसुछि एबे रूपाकू। रूपार निजकू भय हेउछि। से कौन पाई से अजणा लोकटिकू मन भितरे आसिबाकू देउछि केजाणी बार बार। मनरे पुणी आशंका हला, तांको सहित भगवान पुणी किछि खेल खेलिबाकू जाउ नाहंती तो? ये भी जणे डाक्तरी छात्र मानस पिउसांग परी। ना ना, से आउ थरे मानस पिउसांग कहानी पुनरावृत्ति हेबाकू देबनी। आकाश भी फेरंता पथरे खूब निष्प्रभ नयनरे जल तरंग को देखुथिला। आकाश, तू जाहाकू एते दिन हेलाणी मने मने खोजुथुलु, पुणी एते पाखरे पाई किछि भी कहिलुनी कौन पाई? से तो एठी तो आखि आगरे थिला, कौन पाई कि रे? खूब आश्चर्य पचारा अक्षय। आकाश हसीदेला केमिति सुख दुख मिशा हसटिए। आउ पकेट भितरे थिबा रूपार पाउजी पटिए को छुई देई अनुभव करुथिला प्रेमर प्रथम स्पर्श को, तार मनर मानसी रूपा को। आउ कहिला, स्वप्नरे जो आनंद पाइबारे काहीं? मानसीर स्वप्नरे तार भावनारे जो तृप्ति वास्तवरे कौन थाए? समय हातरे छाड़ीदेली सबु किछि। ता छड़ा कौन कहिथांती ताकू? से कौन मते चिन्हि चिन्हा जानिछि? एमिति उपरे पड़ी किछि पचारले से मते निहाती गोटिए असभ्य बोली भाबी नेब, सेईटा केबे मु चाहिनी। समय आसु एति कही आकाश पुणी थरे रूपार पाउंजी को स्पर्श करुथिले। पुणी निजकू निजे कहुथिले, मो मानसीर संतक मिलिछि, आउ दिने से भी मिलिब। ताहेले एबे पुणी कौन आगकू? एतिकी तो जानिपाली से शैलबाला वोमेन्स कॉलेजर जूलॉजी ऑनर्स छात्री। एतिकी मो पाई बहुत किछि। अरे बिना कथा कही एतक केमिति जानिलु ता विषय? कॉलेज बेनरू कॉलेज नाम आउ से आउ तार सांग विभिन्न बार देखी सेमानंकर जूलॉजिकल नाम आलोचना करुथिले, बास सेइथिरु जानिली। आउ तार नाम कौन किरे सांग? नाम जानिलु कि नाही? आकाश धीरे अक्षर कानरे कहिला, हाँ नाम भी जानिली सांग। खूब सुंदर नामटिए, रूपा। वाओ, सो नाइस नेम। हेले कथा किछि आगकू बढ़िलानी जे भल हेलानी रे सांग। पहाड़ कोଳରେ सूर्यदेव लुचिगले। चिलिका कूଳରେ पुणी समस्ते डंगारू ओल्हेई एबे निज निज बस रे बसिबाकू तत्पर हेउछंती। रूपार आखि एइठी भी अन्यमनस्क होई बोधे आकाश को खोजुछि। बुद्धि विवेक सिना मना करुछि, हेले मन से तो चंचल नदीटे परी, टिकिए उछुलिले बहीजिब आगकू आगकू। से एबे किंतु खूब चंचल होई बही जिबाकू चाहे। से आखि फेरेइला एणे तेणे, खोजिला आखि दुई तार खोजुछि सेई आखि दुई को, किंतु आकाश तो ठिया होइथिला एठी। पा पछरे पुणी थरे दुईंका आखि चाहरी हेला। सेतिकी बेले विस्मिता डाकिला बस रे बसिया पाई। रूपा खूब क्षिप्र गतिरे दौड़ीगला बस रे बसिया पाई। दुईटी मन पुणी निसंग बाहुनिबाकू लागिला दुहींक अगोचर। आकाश मन भितरे उठुथिबा लहड़ी जेमिति स्थिर होइगला सेई क्षण।
ସେ ରୂପାର ଯିବା ବାଟକୁ ନିଷ୍ଫଳ ନଜରରେ ଅନେଇ ରହିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ତା ସହିତ କେଜାଣି? ଯାହାକୁ ସେ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି, ସେଇ ଅଜଣା ଝିଅଟି କାହିଁକି ତା ମନରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? କି ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ଝିଅ ସହ ତାର? ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଏନି ଆକାଶ। 2 ଦିନ ପରେ ରୂପା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଉସାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଫେରିବା ବେଳେ ଚୌକିଦାର ରୂପା ହାତକୁ ଚିଠିଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ୍, ଯିବାବେଳେ ଏଇ ଚିଠିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଏଇଠୁ ଯିବାବେଳେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ରୂପା ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ କିଛି ଜଣେଇଲେନି? ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଏଇଠିକୁ ଆସି ନଥିଲା ଦେଖା କରିବାକୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ନିଜ ଘର ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ ପିଉସା? ସେମିତି ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବ। ସେ ଚିଠିଟି ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ରୂପା। ମା ରୂପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିବ ମା। ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ସେଇ କାଳ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ବୋଲି। ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ଆଉ ତମ ପରି ଝିଅଟେ ବି ପାଇଲି, ଯୋଉ ଝିଅ କି ମୋତେ ତା ନିଜ ବାପା ପରି ସ୍ନେହ କରେ। ମୋର ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ, ସବୁ ଫଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ତମ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ମା। ଭଗବାନ ସବୁ ଖୁସି ମୋ ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତମେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ ବୋଲି। ହଁ ରେ ମା, ଗାଁ ଘରକୁ ଥରଟିଏ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର। ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଟିକିଏ ଛୁଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଟିକକକୁ ଦମନ କରିପାରିଲିନି। ଯାଇଥିଲି ସେଇ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ। ସେଇ ଗାଁ ଘର ସବୁ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଖୁବ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସମୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେଇଠି ଆଜି ବି ଅଛି। ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି ରେ ମା। 2 ଭଉଣୀ ରୀତା ନିତା ବିଷୟରେ ତ ମିନି ଡାଏରୀରୁ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବ। ସେ ଦୁହେଁ ବାହା ହୋଇ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଲେଣି, ତମରି ବୟସର ସବୁ ହୋଇଗଲେଣି। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲି। ହେଲେ ମୋ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଝୁରି ଝୁରି ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଖୁଡ଼ୀ ଜଣେ କହୁଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପୋଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ, ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦିବାକୁ। ଯାହା କଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ନେହରେ ଥରେ ମନୁଡାକ ଶୁଣି ପାରିଥାନ୍ତି? ସେ ଆଶା ଆଉ ଏ ଜନ୍ମରେ ପୂରଣ ହେବନି ରେ ମା। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ, ପିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ପରିବାରରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ସଂସାର ଭିତରେ ଧୂମକେତୁ ସାଜିବି ମୁଁ? ତେଣୁ ଜଣେ ବଂଶର ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ସବୁ ଶୁଣି ଫେରି ଆସିଲି। ମାଆରେ, ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ସବୁ କିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ସରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇଠିକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣିନି ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ। ବାକି ଜୀବନ ଏମିତି ନରନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ କଟେଇ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯିବାବେଳେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଲେ ମାଆରେ, ଜାଣିନି ଆଉ କେବେ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେବ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ମିନିର କିଛି ଖବର ମିଳିଲାନି ଏଯାଏଁ। ହେଲେ ଏତିକି ଭରସା ଅଛି, ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଦିନେ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ସେଇ ଭରସାରେ ବାକି ଜୀବନ ତାହାରି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିବି। ରୂପା ମାଆରେ, ଜୀବନରେ କେବେ ଯଦି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବ। ତମର ଏ ହତଭାଗ୍ୟ ପିଉସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାମ ହେଲା ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେଇଠି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ବାହାରିବି। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ରେ ମା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଠିକି ଗଲେ ମୁଁ ମୋ ମାଆର କଥା ରଖି ଆଉ ଥରେ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଜାଣିନି କେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ତୁମ ସହ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଇତି ତମର ମାନସ ପିଉସା। ରୂପା ଚିଠିଟି ପଢ଼ିସାରି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯୋଉଦିନ ଚିଲିକା ପିକନିକ୍ ଯାଉଥିଲା, ପିଉସା ସେଇଦିନ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଉଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କରୁଛି ରୂପା ଆଜି। କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସେ ଆସିଲାନି ବୋଲି। ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ପିଉସା କେଜାଣି। ନିଜ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଭାବୁଛି ରୂପା। ଖୁସି ବି ହେଉଥିଲା। ଯାହା ହେଉ
ପିଉସାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ମିଳିଲା। ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ବୋଲି ପିଉସା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମିନି ପିଉସୀଙ୍କୁ ସେ ଯଦି ଖୋଜି ବାହାର କରିନିଅନ୍ତି ନା, ଆଉ ଆଗକୁ ଖୁସିରେ ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଫେରି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମିଶା ମନଟିଏ ନେଇ। ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗ ଦେଇ ରିକ୍ସାରେ ବସି ଆସିବା ସମୟରେ ଆଖି ତାର ବହୁ ଦୂର ଯାଏ ଲମ୍ବିଯାଇ କାହାକୁ ଖୋଜି ଆସିଲା ଯେମିତି। କାହାକୁ? ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ତା ମନଟା ସେଇ ଗୋଟିଏ ମରୀଚିକା ପଛରେ ଧାଉଁଛି କେଜାଣି, ଯାହା ପାଖରେ ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ମନ କାହିଁକି କୋଉଠି ହଜିଯାଏ, ନିଜକୁ ଖବର ବି ମିଳେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳେ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବଧାନ କରେଇ ଆଗକୁ ମୁହଁ ଫେରେଇଲା। ନା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବନି କି କିଛି ଆଶାରେ ରହିବନି। ମନ ପୁଣି ଥରେ ମାନସ ପିଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା ତାର। ସେ ହରିଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ। ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି ନୁହଁ। ହେ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ, ସବୁ ଯେମିତି ସେଇଠି ପିଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଉ। ମାନସବାବୁ ହରିଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚି ସେଇ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ। ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବ ଶୁଭ ହେଉ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଭଗବାନ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଗେଟ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ, ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାର। ମାନସବାବୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖି। ବିଶେଷ କିଛି ସେଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ଭଲରେ ବିତିଯିବ। ସେଇଠି ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଗେଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, ଆପଣ ମାନସବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ? ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ। ନିଜର ନାମ ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଅନେଇଲେ। ସେ ମାନସବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱିଧା ବୁଝିପାରି କହିଲା, ସାହେବ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମାନସବାବୁ ତା ପଛେ ପଛେ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରୁମ୍। ତା ପଛପଟକୁ 100 କି 200 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ମାନସବାବୁ 3 ଦିନ ଧରି ରେଳ ଯାତ୍ରାର କଷ୍ଟକୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସିପଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଠୁ ସବୁ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି। ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପିଲାଟିଏ କବାଟ ଖଟ୍ ଖଟ୍ କରି ଭିତରକୁ ପଶିଆସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇବା ରଖିଦେଇ କହିଲା, ମଉସା ଖାଇସାରି ସାହେବଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିବେ। ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମଉସା, ଆସୁ ଆସୁ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଗଢ଼ିଦେଲାଣି ଏଇ ପିଲାଟି। ମାନସବାବୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ପିଲାଟିର ଯିବା ପଥକୁ। ଏତିକି କହି ସେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମାନସବାବୁଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ଦେହ ଘନେଇ ଆସିଲା। ଏ ସାହେବ କିଏ? ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କରି ନାମ କେବଳ ଶୁଣୁଛି ସେ। ହଉ, କ'ଣ ଆଗକୁ ଅଛି ଜଣାଯିବ। ସେ ତ ୟା ଭିତରେ କଂସାରି ଘର ପାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ଖରାପ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ସହ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ହଜେଇବାକୁ ବା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଡରିବେ। ସେ ଡାକି ଆସିଥିବା ପିଲାଟି ପଛରେ ସାହେବ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। କବାଟ ଆଉଜା ହୋଇଛି। ସେ କବାଟରେ ନକ୍ କରି ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଭିତରୁ ସେ କହିଲେ, ଆସ ଆସ ମାନସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ସେ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ। ମାନସବାବୁ ଭିତରେ ପଶି ସାହେବ ବୋଲି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସାହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାରେ ଯୋଉ ଛବି ଆଙ୍କିଥିଲେ, ଆଗରେ କିନ୍ତୁ ଛବି ଥିଲା ଓଲଟା। ସାହେବ ମାନେ ନିହାତି କେହି ଜଣେ ଚାକଚକ୍ୟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହୋଇଥିବେ। ଗଳାରେ ହାତରେ ମୋଟା ମୋଟା ସୁନା ଚେନ୍ ଖଡ଼ୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଆଖିରେ ସୁନା ଫ୍ରେମ୍ର ଚଷମା, ଆଉ କୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହୋଇଥିବେ କେହି ଜଣେ ଏଇ ସାହେବ ଜଣକ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ମାନସବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଭାବନାର ବିପରୀତ ଥିଲା ଏଇଠି ସବୁ କିଛି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। ବୟସ 70 କି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। କୁର୍ତ୍ତା ପଞ୍ଜାବୀ ନିହାତି ସାଧାସିଧା ଢଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର। ବିଛଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଯେମିତି। ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ମାନସବାବୁ ଏତେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଦେଖି ଆଉ ନମସ୍କାର ନ କହି ସିଧା ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ବସ ବାପା ବସ। ଛିଡ଼ା କାହିଁକି ହେଲ ଯେ? ମାନସବାବୁ ଚେୟାରଟିଏ ଟାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାବା,
ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ଭଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ମୋର। ମାନସ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠିକାର କାମ ପାଇଁ ବାଛିଛି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସେବା ସଂସ୍ଥା। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଆଜି ସବୁଠି ୟାର ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ସମାଜରେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଭାବିପାରିବନି। ସମାଜରୁ ଅନେକ ବହିଷ୍କୃତ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଝରି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରେ। ପିଲା ବୁଢ଼ା ନାରୀ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥାଏ। ସମାଜ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ନିର୍ଯାତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଏଇଠିକୁ ଅଣାଯାଇ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖୁଛ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖାଯାଏ। ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ନର ସେବାକୁ ନାରାୟଣ ସେବା ଭାବି ଏହି ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଅବଶ। ତେଣୁ ତମ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପରେ କାହିଁକି ମନ କହିଲା ତମେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏଇ କାମ ପାଇଁ। ତମେ ପାରିବ ତ? ମୋ ମନ କହୁଛି ତମେ ହିଁ ଏଇ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଏତକ କହି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପଚାରିଲେ ଖୁବ୍ ଆଶାୟୀ ଆଖିରେ। ମାନସବାବୁ କୋଉ ଚିନ୍ତାରାଜ୍ୟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାତ ନିଜ ହାତରେ ଧରି କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ମନେ ମନେ ପୁଣି କହୁଥିଲେ ମୋଠୁ କିଏ ଏଇ ପୀଡ଼ିତ ନିର୍ଯାତିତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ବୁଝିପାରିବ? ମୋଠାରୁ କିଏ ଆଉ ବେଶୀ ନିର୍ଯାତିତ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ମୋଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେହି ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର, ଅନାଥାଶ୍ରମ, ଜରାଶ୍ରମ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହେବ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦିଶିଲେ ଏଥର। ମାନସବାବୁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଜି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦିଶୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟିଏ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କୁ। ବିଛଣାରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳିବା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି କେମିତି ଦିନ ବି ଦେଖାନ୍ତି କେଜାଣି। କେଇ ମାସ ଆଗରୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ, ଆଉ ଆଜି ସେ ପୀଡ଼ିତ ନିର୍ଯାତିତମାନଙ୍କର ସହାୟକ ବନିବେ। କି ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। ଝରକା ଖୋଲିଦେଲେ ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନରେ ପଶି ଆସିଲା ହରିଦ୍ୱାର ପବିତ୍ର ଆଲୁଅ ରେଖା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ପଛ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ବସିଥିଲେ କେଇଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଇଠୁ କୋଉ ଅନାଥାଶ୍ରମ, ନାରୀ ନିକେତନ ଆଦିକୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସବାବୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁ କରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମିନି ପାଖରେ। କୋଉଠି ଥିବ କେଜାଣି? ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ ମିନି, ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ତମକୁ। ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ। ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ରୂପାର ଛବି ଝଲସିଗଲା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ କିଏ ଜାଣେ? ଦୁଃଖରେ କି ସୁଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମିନି କେଜାଣି? ଆଖିରେ ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା ତାଜା ତତଲା ପାଣି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ମିନିର କି ସୁଖ। ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ ମିନି, ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ତୁମକୁ। ତୁମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ସେଇପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ବି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ସେଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରେ କେବେଠୁ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଟିଏ। ମିନି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଅ, ତମେ ତ ମୋ ଶେଫାଳୀ। ତମ ସୁଗନ୍ଧରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବି ମୁଁ। ମିନି ଚିନ୍ତାରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ରୂପାର ଛବି ଝଲସିଗଲା। ଆହା, ମୋ ଝିଅଟା ସତରେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବ। ଆସିବା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖା ବି ହେଲାନି। ବିଚାରୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ। ଲେଖିଦେଇ ଆସିଥିବା ଚିଠିଟି ସେ ପାଇଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ମାନସବାବୁ ରୂପା କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଜିଗଲେ। ଏବେ ଏଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ରୂପା ତା' ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚିଠିଟି ପଢ଼ିସାରି ମନଟା ତା'ର ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କାରେ ଭରିଗଲା। ସେଇ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ପିଉସାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବ ଶୁଭ ହେଉ। ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିବାର ଆଉ ଉପାୟ ବି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନି କି ପିଉସା ବି ରୂପା ଘର ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି
ସେ କେବେ ନିଜ ଘର ନମ୍ବର ମାନସ ପିଉସାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲା। ସବୁ ପରେ ବି ରୂପା ମନରେ ଏତିକି ସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରି ଆଶାର ଆଲୁଅ ଦେଖେଇ ପାରିଛି। ପିଉସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଠି ଭଲରେ ରହିବେ ଆଉ ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ହୁଏତ କୋଉଦିନ ସବୁ ଦୁଃଖ ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ମିନି ପିଉସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କି ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନହବ ସେଇ କ୍ଷଣ ସତେ। ରୂପା ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ମିଳନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ପହଁରେଇ ନେଲା ଆଉ ଖୁବ୍ ଆମୋଦିତ ହେଉଥିଲା। ହେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଉ ମା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ। ହେଲେ ରୂପା ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ। ସେ ତାକୁ ଯେତେ ଦବେଇଲେ ବି ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଆଉ ପାରେନି। ଶେଷରେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରୁ ବାହାରି କେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିଆସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଆକାଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେଇ ଆଖିର ମୋହରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ଚାହାଣୀ। ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ। ପୁଣି ସବୁ ପରେ ହୁଏତ ସେ ମିଛରେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଇଲାକାରୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଫେରିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଅନାଏ ସେ ସେଇ ଆଖିରେ ଲୁଚିଯିବା ପାଇଁ। ଚିଲିକା ପିକନିକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆକାଶ କେମିତି ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ରୋଗୀ ଔଷଧରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ ସେଇ ରୂପାର ମୁହଁଟିକୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକାଏ। ଆଜି ଅନେକ ରାତି ହେଲାଣି, ଆଖିକୁ ବି ନିଦ ଆସୁନି। ଚିଲିକା ବୁକୁରେ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆଉ ପାଖ ଡଙ୍ଗାରେ ସାଙ୍ଗ ଗହଣରେ ରୂପା ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱର୍ଗ ଅପ୍ସରାଟିଏ। ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି। ରାତିଟା ପୂରାପୂରି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଆକାଶ ଉଠି ବସିଲା ବିଛଣାରେ। ନିଦ ଆସୁନି ଯଦି ମିଛରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଟେବୁଲ ଡ୍ରରୁ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପଟକ ବାହାର କରି ଆଣି ହାତରେ ଧରି ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। କି ସୁନ୍ଦର ସତେ ଏଇ ପାଉଁଜି ପଟକ। ସେ ଖୁବ୍ ନିଠେଇ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ପାଉଁଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘୁଙ୍ଗୁର ଭିତରୁ ଅନୁରାଗର ବାଜଣା ଝଙ୍କୃତ ହେଉଛି। ସେ ଦୁଇ ହାତରେ ପାଉଁଜିଟିକୁ ଚାପି ଧରି ନିଜ କାନ ପାଖରେ ରଖି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେମିତି। କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ଆକାଶ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଇଟା ନିର୍ଜୀବ ପାଉଁଜିଟିଏ ମାତ୍ର, କହିଲା ଅକ୍ଷୟ। ଆକାଶ ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ରୂପା ଆଖିର ସମ୍ମୋହନରୁ। ଆରେ ତୁ ଶୋଇନୁ ଏଯାଏଁ? କାଲି ତୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ କି? ଅକ୍ଷୟ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ କଥା ଛାଡ଼। ରାତି ରାତି ନ ଶୋଇ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ତ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ମିଛରେ କାହିଁକି କଥା ବୁଲଉଛୁ? ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ସାଙ୍ଗ। ସତରେ କ'ଣ ତୁ ସେଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉ? ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଖି, ସେଇ ମୁହଁ ଭାବିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଟିକିଏ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସେ ମୋ ଭାବନା ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାପଣେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତା ପାଖରେ। ନିଜର ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ବି ସେ ମୋ ଭାବନାରେ ଥାଏ। ଏମିତି କାହିଁକି ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆରେ ବାଃ, କି କାବ୍ୟିକ ଭାବନା। ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଏମିତି କଥା ଯଦି, ତୁ ତା ସହ ପିକନିକରେ କାହିଁକି କଥା ହେଲୁନି? ଏତେ ପାଖରେ ତ ସେ ଥିଲା। କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ? ଯଦି ମୋ ଆଡ଼ୁ କିଛି ବି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅଭଦ୍ର ଅସଭ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଚାହେଁନି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଭାବି ବସୁ। ଏମିତି ଦୂରରୁ ଭାବୁଥିବି ପଛେ, ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ସମୟ ହିସାବରେ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେଇ ସମୟକୁ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି ମନରେ ଭାବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ, ପୁଣି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏ କଥା କହିଲୁ? କାହାକୁ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ। ଛୋଟ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ପାଉଁଜିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆକାଶ। ସେ ତ ଶୈଳବାଳାରେ ପଢ଼ୁଛି, ନାମ ବି ଜାଣିଛୁ। ଥରେ ଯାଇ ଦେଖା କର ତାକୁ, ଏଇ ପାଉଁଜି ଫେରେଇବା ବାହାନାରେ। ନା ନା, ଏ ପାଉଁଜି ତ ତାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ମୋ ପାଖରେ। କେବେ ଫେରେଇ ବୋଲି ଭାବିନି। ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୋର। ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 2:30ରେ ସରେ ବୋଲି। ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ ତାକୁ। ଛାଡ଼ ଅକ୍ଷୟ ସେସବୁ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। କାଲି ପୁଣି ଦିନସାରା ଓଟିରେ କାମ ଅଛି। ଆଖି ପତା ପକେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଶୋଇଯା ତୁ। ରୂପା ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ ଗୁମସୁମ ରହିବାର ଦେଖି ଶୈଳଜା ପଚାରିଲା, ରୂପା, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଗ ଭଳି ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାମି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଛ?
आउ पिकनिकरू फेरिया परे आहुरी गुमसुम लागुछ। रूपा हसी देई कहिला, मन हजिगला चिलिका पानी रे ना? सतरे एमिति कोउ चढ़ेई नेईगला मन तमर चिलिका पानीरू। दुहें खूब खिली खिली होई हसी उठिले। अन्य माने अनेइबा आगरू रूपा कहिला, आरे मोर प्राक्टिकाल सरिला, मु आसुची ताहले। रूपा लाब्रू बाहरी गेट पाखरे पहुँची रिक्शा खोजुची। अचानक आखि पड़िला अरे अजଣା पुलक जागी उठिला जेमिति। सांगमाने रूपा काहाकू देखी एमिति अस्तव्यस्त होईगला? कमेंट करी निश्चय जणैबे। कहानी केमिति लागिला जणैबे। आउ जदि भल लगी थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु सांगमाने। बहुत सुंदर कहानीटीए, मैरेज विथ लव लव स्टोरीटीए सांगमाने। पार्ट बाय पार्ट अपलोड करी चलीछि। आपण माने कहानी सुनी लाइक करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।